Good afternoon to all. Education is the key to unlocking the world, a passport to freedom. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੈਕਚਰਰ ਇਨ ਕਾਮਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਨਰੇਬਲ ਪਰਸਨਸ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨਵੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਅਤੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਧਵਾਂ ਖੁਰਦ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਬੈਟਰ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹਨ ਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਨਿਊ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 2020 ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 3 ਡੈਕੇਡਸ 1968 1986 and 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਵਵਿਆਪੀਕਰਨ ਮੀਨਸ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 100% ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ GDP ਦਾ ਖਰਚ 4% ਤੋਂ 6% ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਔਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਓ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਫਰਦਰ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਗਰਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਧਵਾਂ ਖੁਰਦ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਮਿਸਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਮ। Good afternoon, everyone present here. Good afternoon ji. Good afternoon. मैं साडे आज दे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर अश्विनी कुमार भल्ला जी, प्रोफेसर PG डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस इनोवेशंस एंड रिसर्च SCD गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना दा निघा स्वागत करदी हां, जिन्हां ने अज साडे नाल नवीं सिक्ख्या नीति बारे जानकारी सांझी करनी है। इस तो पहलां कि असीं अज दा वैबीनार शुरू करिए, मैं तुहाडा सारियां दा वेलकम करदी हां। तुहाडे सारियां दे सहयोग नाल असीं ये वैबीनार आयोजित कर रहे हां। सरदार बीरेंद्र सिंह सिद्धू IPS प्रेजिडेंट ऑफ श्री गुरु हरगोबिंद उजागर हरि ट्रस्ट, सरदार कृपाल सिंह पट्ठल सेक्रेटरी ऑफ द ट्रस्ट, डॉक्टर हरदीप सिंह सुर मैनेजर ऑफ द ट्रस्ट एंड सरदार प्रीतम सिंह जौल, सरदार हरमेल सिंह सिद्धू मैंबर ऑफ द ट्रस्ट, जिन्हां दी गाइडेंस सदका असीं अजिहे इवेंट करन विच कामयाब हुंदे हां। साडे रिसोर्स पर्सन ऑनरेबल डॉक्टर अश्विनी कुमार भल्ला जी एक बहुत ही ज्ञानवान ते सूझवान एजुकेशनिस्ट हैं। अपने विद्यार्थी जीवन तो ही विद्वान रहे डॉक्टर भल्ला जी 1993 विच गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर तो MCOM गोल्ड मैडलिस्ट हैं। 2009 विच पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपना अध्यापन का किता कॉमर्स के लैक्चरर वजों 1995 विच गवर्नमेंट बरजिंदरा कॉलेज फरीदकोट तो शुरू किया अते अज SCD गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना विच एक कॉमर्स के प्रोफैसर वजों अपनी सेवावां निभा रहे हैं। अज डॉक्टर अश्विनी कुमार जी साडे नाल नवीं सिक्ख्या नीति 2020 के संबंध विच विचार पेश करनगे। साडे विद्यार्थियों लिए ये विचार बहुत ही कीमती होंगे ते उन्हां नूं एक नवीं दिशा प्रदान करनगे। वेलकम जी सर। Thank you. मैडम प्रभजोत।
Good afternoon to all present in this webinar. ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ resource person Dr. Ashwini Kumar Palla ji, Professor in Postgraduate Department of Commerce and Business Innovation and Research, SCB Government College, Ludhiana, Secretary in Faculty in Business Management Association, President in Punjab Commerce and Management Association, Member of Research Board in Commerce, Punjab University, Chandigarh, Program Coordinator in Postgraduate Department of Business Innovation and Research, SCD Government College, Ludhiana, Member of Undergraduation Postgraduation Board in Commerce, Punjab University, Secretary in Internal Quality Assurance Cell, Finance Secretary in High Education Institute Society ने अपना प्रीशियस टाइम ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਐਮਕਾਮ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ PhD ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੈਸਟ ਰਿਸਰਚ ਅਵਾਰਡ ਲਵਲੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਗਵਾੜਾ 2011 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਅਵਾਰਡ ਐਟ UGC ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ DAV ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮਲੋਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੂਮਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇਨ ਚੇਂਜਿੰਗ ਟਾਈਮਸ Farmers' Perception on FDI in Agricultural Retail Marketing in India ਅਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਉੱਤੇ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਨੇ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮਾਡਰਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਦ ਵੇ ਅਹੈਡ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ, ਫੋਰਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, RTI ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਆਦਿ ਟੌਪਿਕਸ ਉੱਤੇ ਪੇਪਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ। ਸਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ GNDU ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕਮਲਾ ਲੋਟੀਆ SD ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਕਚਰਰ ਇਨ ਕਾਮਰਸ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ 2000 ਵਿੱਚ ਸਰ ਨੇ SCD ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਕਚਰਰ ਇਨ ਕਾਮਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਨ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਧਵਾਂ ਖੁਰਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 10 ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਧਵਾਂ ਖੁਰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਜੀ, ਜੌਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕੀ ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਕਾਲਜਸ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਸ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ। ਓਕੇ ਸਰ। ਚੱਪੜੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਿਰੇਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੇ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਲਗਭਗ 34 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਿਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਪੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਜਰ ਰਿਲੀਜਨਸ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਨ ਫੈਕਟ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ ਅ ਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਵ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ, ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਡ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਰਿਲੀਜਨ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਰੀਜਨ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲੀਵਸ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੀਟਡ ਫੋਰਨ ਇਨਵੇਜਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਔਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪੰਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਲੀਜਨਸ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਫੂਡ ਟੇਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਇਪ ਨਾ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਨੂੰ ਲਾਰਜਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਟਾਸਕ ਆਫ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਔਰ ਕਲਾਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਟਾਸਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੁਨਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਨਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਨ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਵੀਕ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਚਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਬੇਸਿਕਲੀ
एजुकेशन जिहड़ा इज द बेस टू मेजर द क्वालिटी ऑफ एनी सोसाइटी। वो कहते हैं कि जेकर असीं ये देखना चाहिए कि किसी समाज का किन्नी क गुणवत्ता है, किसी समाज दे विच एक समाज असीं जिहड़े समाज दे विच रहिंदे हां, किन्ना क गुणकारी है, किन्ना गुणवत्ता भरपूर है, तो उत्थों का एजुकेशन सिस्टम स्टडी कर लो। जे तुहानूं उस एजुकेशन सिस्टम दे विच वीकनेसिस नज़र आउंदियां ने, इहदा मतलब उस समाज दे विच भी उहदी गुणवत्ता कोई बहुती वधिया नहीं होएगी। सो जिहड़ा रेलेवेंट एजुकेशन पॉलिसी है जिहड़ी कि महत्वपूर्ण हो सकती है, वो दैट इज द की टू अनलॉक द फ्यूचर ऑफ द यंग जनरेशन। अज तक असीं देखदे हां साडे समाज दे विच बहुत सारे जिहड़े विद्यार्थी है, साडा यूथ जिहड़ा है, वो जदों विद्यक अदारियां तो पढ़ के बाहर नूं निकलदा है तो उन्हां दे सामने कोई रस्ता जिहड़ा 4-5 रस्ते अवेलेबल ने, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता कि मैं किहड़े रस्ते दे विच जाना है, यानी अपने फ्यूचर नूं अनलॉक करन दी विच उस स्थिति विच नहीं। इहदा मतलब यही है कि जिहड़ी साडी सिੱਖਿਆ नीति है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ ऐसियां खोटां ने जिन्हों असीं दूर नहीं कर सके। सो इसे करके साडी यंग जनरेशन नूं अपने फ्यूचर नूं अनलॉक करन दे विच बहुत वड्डी समस्या आ रही है। सो जिहड़ी साडी नैशनल एजुकेशन पॉलिसी है जिन्हों असीं NEP 2020 ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, और बहुत सारे मैडम ने शब्द वरत्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बेसिकली ना तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ते ना ही ये नीति कोई पुरानी सिक्ख्या नीति दे विच सोध कीती है। सो ये एक नैशनल एजुकेशन पॉलिसी इस करके है क्योंकि मैं पहला ही शुरुआत दे विच तुहानूं ये गल कही सी कि ये एजुकेशन पॉलिसी वो है जिन्हों 6 सालां दे वड्डी घालना तो बाद पंचायत तो लैके पार्लीमेंट तक लए गए सुझावां दे आधार दे उत्ते तैयार किया गया। सो इस नैशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कुछ गल्लां पहलां तां स्वीकार कीतियां ने। पहली चीज तां ये स्वीकार की है कि जिहड़ा पूरा विश्व है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ they are undergoing a rapid changes, ਉਹਦੇ बहुत ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ आ रहे ਨੇ। और इस तरह जिहड़ी नॉलेज का साडा लैंडस्केप है, ज्ञान का जिहड़ा साडा लैंडस्केप है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी बहुत सारे चेंजेस बदलाव आ रहे हैं जिन्हों लोड़ है कि असी अपनी एजुकेशन पॉलिसी दे विच भी अडॉप्ट करिए। सो पहली जिहड़ी ये एक्सैप्टेंस इस एजुकेशन पॉलिसी दी है। दूसरा ये भी स्वीकार किया गया कि बहुत सारिया ड्रामैटिक साइंटिफिक ते टैक्नोलॉजिकल एडवांसिस होने के कारण जिमें कि बिग डाटा साडे कोल आ गया, मशीन लर्निंग सिस्टम दे विच असीं हुण प्रवेल कर रहे हैं और असीं एक आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दे खेतर दे विच वध रहे हैं जिथे अनस्किल्ड जॉब्स जिहड़ियां ने वो मशीनां वल्लों टेक ओवर कर लईआं जाणगीआं। सो साडा जिहड़ा यूथ है, जे असीं बदलाव ना किते, जे उन्होंने ट्रेन नहीं किया, जे वो अनस्किल्ड रह गए तो जिहड़ियां वो अनस्किल्ड जॉब्स दे विच लगियां होए ने उन्हां अनस्किल्ड जॉब्स नूं तां क्योंकि मशीनां ने टेक ओवर कर लेना, सो उहदे नाल अनएम्पलॉयमेंट वधेगी। सो इसलिए जरूरी हो जाता है कि असीं साइंटिफिक टैंपर वाले टैक्नोलॉजिकल एडवांसिस नाल इक्विप कीते हुए अपने नौजवान तैयार करिए ताकि वो नवी दिशा दे विच समय दीआं लोड़ां दे अनुसार वध सकन। इसे तरह ये भी जरूरत महसूस की गई है और इस एजुकेशन पॉलिसी दे विच एक्सेप्ट किया गया कि लोड़ है कि स्किल्ड वर्कफोर्स जिहड़ी है वो तैयार की जाए, पर्टिकुलरली मैथमैटिक्स के फील्ड दे विच, कंप्यूटर साइंस के फील्ड दे विच और डाटा साइंस के फील्ड दे विच, और एक मल्टी डिसिप्लिनरी एबिलिटीज वाले व्यक्ति जिहड़े है वो प्रोड्यूस किए जान अक्रॉस द साइंसिस, सोशल साइंसिस एंड ह्यूमैनिटीज विल बी इन डिमांड। इस चीज नूं स्वीकार किया गया इस एजुकेशन पॉलिसीज दे विच। हुण असीं देखदे हां कि इंपलॉयर की चाहुंदा है। जे असीं किसी ऑर्गेनाइजेशन दे विच जाने आ ते एक BTech या BE कीता होया इलैक्ट्रॉनिक्स वाला विद्यार्थी जो एंटर करता किसी ऑर्गेनाइजेशन दे विच ते ऑर्गेनाइजेशन दे हैड अजकल की डिमांड करते हैं कि सानू तां मल्टी टास्किंग परसन चाहिए, सानू कल्ला कोर इंजीनियरिंग वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, सानू वो व्यक्ति चाहिए जिन्होंने सोशल साइंस का ज्ञान भी होवे, जिहदे विच साइंटिफिक टैंपर भी होवे, जिहदे विच ह्यूमैनिटीज नाल रिलेटेड वेरीअस इशूज नूं भी उन्हें स्टडी किया होवे, उहनूं भी विच शामिल किया होवे, वो चीज़ां उन्हें पढ़ियां होण। इसे करके इन्हां एक्सैप्टेंसिस दे आधार दे उत्ते ही नवी एजुकेशन पॉलिसी जिन्हों असीं राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति कहने आ वो तैयार की गई है। और जिहदे विच आ जिहड़ा डिसिप्लिनरी एस्पैक्ट है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ये सारियां बाउंड्रीज जिहड़ियां ने वो खत्म कीतियां जाणगीआं आउण वाले 10 सालां दे विच।
और विद्यार्थियों के कोल मल्टी डिसिपलिनरी और जिन्नियां भी स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज नवीं डिवेलप होणगियां वो सारे मल्टी डिसिपलिनरी होणगे और उन्होंने मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम दिता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हायर एजुकेशन के विच एक विद्यार्थी BA च दाखिल होंदा है ते जद तक वो BA 3 सालों च पूरी नहीं होंदी तद तक वो हथ पल्ले कुछ भी नहीं। जो विचे पढ़ाई छड्ड गया तो वो जिहड़े 2 साल या 1 साल उन्हें लगाया उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन नवीं सिक्ख्या नीति दे विच इन्हां बैरीयर्स नूं खत्म किया होया। अगर कोई विद्यार्थी BA1 पास कर लैंदा ते जो उन्हें सबजैक्ट पढ़े ने ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਵਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ 3 ਸਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਜਾਏ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲੇਟਰ ਆਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਆਫ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਫੇ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈ। देयर विल बी नो बाउंड्री कि साइंस का विद्यार्थी म्यूजिक नहीं पढ़ सकता, साइंस का विद्यार्थी फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ सकता, या BSc करने वाला या +2 करने वाला विद्यार्थी फिजिक्स के नाल अकाउंटेंसी नहीं पढ़ सकता या फिजिक्स के नाल म्यूजिक नहीं पढ़ सकता। सो ये बाउंड्रीज जिहड़ियां वो खत्म कीतियां जाणगियां आउण वाले 10 सालां दे विच जिहड़ा इहदा इंप्लीमेंटेशन पीरियड है उस समय के दौरान। सो इसे तरह साडियां संस्थावां नूं भी अपने आप नूं तैयार करना पएगा। सो बहुत सारे चैलेंजेस जिहड़े है वो इस राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति ने स्वीकार किए और उन्होंने उत्ते फोकस किया। सब तो पहला ये भी स्वीकार किया है कि साडे कोल आउण वाले समय दे विच जिहड़ा क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा चैलेंज होएगा। तुसीं देख रहे हो कि साडा जिहड़ा साडी मौसमी साडीआं रुत्तां दे विच बहुत वड्डे बदलाव आ रहे हैं क्योंकि असीं पिछले सालां दे विच एनवायरनमेंट दे नाल इहो जिहियां खेडां कीतीआं कि हुण साडा ओजोन लेयर साडी रिपलीट हुंदी जा रही है, साडे ग्लेशियर जिहड़े वो मैल्ट हुंदे जा रहे हैं और इन्हां दे नाल जिहड़े क्लाइमेट चेंजेस आउण वाले हैं उहदे लई आपां किवें अपने विद्यार्थियों नूं तैयार कर सकदे हां, आउण वाले समय नूं पापूलेशन नूं तैयार कर सकदे हां। इसी तरह इनक्रीजिंग जिहड़ी वधदी पापूलेशन है, डिपलीट हुंदे नैचुरल रिसोर्सिस है, या वर्ल्ड दे विच सब तो वड्डी इस वेले समस्या ये आ रही है कि वर्ल्ड दी एनर्जी रिक्वायरमेंट जिहड़ियां पूरा नहीं हो रही। हुण तुसीं भी देखिया होना पंजाब दे विच कि पिछले सालां दे विच पिछले समय दे विच 2-3 महीनों के जदों कि ड्रेलां बंद सन, सानूं कोले दी समस्या आ गई और साडे बहुत सारे जिहड़े प्लांट्स ने जिन्हों असीं थर्मल पावर प्लांट कहने हैं उन्होंने बंद करने की भी स्थिति दे विच असीं आ गए। इसदा मतलब ये है कि असीं अपने एनर्जी लोड़ां नूं सूरजी और लोड़ां ऊर्जा दे वल केंद्रित नहीं किया, अपने आप नूं डिवेलप नहीं किया। अज असीं कहने कि सोलर पावर प्लांट जिहड़ा हर घर विच लगना चाहिए, लेकिन इस समय दीयां लोड़ां मुताबक जब तक असीं लोकां नूं एजुकेट नहीं करांगे, उन्होंने इस पक्षों ट्रेन नहीं करांगे, इस तरह साडियां पानी दीयां भी समस्यावां ने, पानी का लैवल जिहड़ा वो घटदा जा रहा और पीण वाले पानी की घाट होंदी जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है बहुत सारे लोगों को कि आने वाले समय दे विच जे कोई लड़ाई हुई, जे विश्व युद्ध होया तो पानी के उत्ते होना, क्यों फूड एंड सैनीटेशन नीड्स जिहड़ियां लोकां दीयां वो पूरीआं नहीं हो रही, उहदे वल साडी एजुकेशन पॉलिसी नूं भी ध्यान देना चाहिए। और इसे तरह सानू नवीं स्किल्ड लेबर की लोड़ पेगी, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट साइंस ते सोशल साइंस। सो ये सारा कुछ सानू इंट्रोड्यूस करना पैना है अपनी सबजैक्ट मैटर दे विच जिहड़ा असीं स्कूलां कालजां दे विच पढ़ाउने आ। इसे तरह तुसीं देखिया कि असीं इस वेले एक पैंडमिक दी सिचुएशन दे विच फसे हुए और कोविड दी सिचुएशन दे विच है। पहला भी बहुत सारियां महामारियां हुईयां, लेकिन इस महामारी ने सानू सोचण ते मजबूर कर दिता कि ये जिहड़ियां एपिडेमिक्स ने या पैंडमिक्स ने इहदे लई कोलैबोरेटिव रिसर्च की लोड़ है। तुसीं देखिया होना कि सारा विश्व झूझ रहा है इस वेले कि कोरोना दी कोई ना कोई वैक्सीन जिहड़ी वो डिवेलप हो रही है और जल्दी हिंदुस्तान दे विच भी जनवरी फरवरी दे विच सिचुएशन आएगी। लेकिन इसदा मतलब है कि साडी कोई प्री तैयारी नहीं, असी इन्हां पैंडमिक्स और एपिडेमिक्स दी सिचुएशन नूं किसी तरह की कोई कोलैबोरेटिव रिसर्च या इन्फैक्शियस जिहड़ियां डिजीज मैनेजमेंट ने या साडियां वैक्सीन्स नूं डिवेलप करने दे वास्ते जिहड़े इशूज ने उन्होंने पहला तैयारी उहदी नहीं की। उहदा कारण यह सी कि साडे कोल देयर इज ए नीड कि असी मल्टी डिसिपलिनरी लर्निंग वाल जाइए, क्योंकि
ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਇੰਸ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਥਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਆਰਟਸ, ਕਰਾਫਟਸ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼, ਸਪੋਰਟਸ, ਫਿਟਨੈਸ, ਲੈਂਗੁਏਜ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਕਰਿਕੂਲਮ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੀਡਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਏ ਗਏ ਆ ਇਸ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਔਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰੀਵੈਂਪਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਗੋਲਸ ਆਫ 21st ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੋਲ 4 ਐਟ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਮਫੈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਹਰੇਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਕੈਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਮਰੇਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਣਨਾਤਮਕ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਕੈਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਰ ਬਣਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨਾ ਬਣਨ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ, ਐਥੀਕਲ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਐਥੀਕਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ, ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਲੋਕਲ ਕੰਟੈਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਵਰਸ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਕੰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਫਲੇਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਕੁਇਟੀ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਜਨ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਕਾਰਨਰ ਸਟੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨਰ ਸਟੋਰ ਆਫ ਆਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਇਨਕਲੂਜਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਨਕਲੂਜਨ ਫॉर all stakeholders of education, oh that is the cornerstone of all educational decision, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਗਰੀਡ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਫਿਲਾਂਥ੍ਰੋਪਿਕ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ, ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ BSc ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਅਰਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਪੜਾਉਨੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ਡ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟ ਲਰਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਫਸਿਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰੋਟ ਲਰਨਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਟਾ ਲਵਾਉਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੋਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਚ ਲਿਖਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ when they come out from the educational institution ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਕ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਚਿੰਗਾਰੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂਚਾਰ ਲਿਆ ਸਕੀਏ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ 34 ਸਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰਿਵਿਊ ਹਰ ਸਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਸਡ ਔਨ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬਾय द ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬੜਾ ਨਰੂਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਵੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਕੂਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 10+2 ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਯਾਨੀ 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17ਵਾਂ 18ਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 10+2 ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਐਕੈਡਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਯਾਨੀ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਮਫੇਸਿਸ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਲੇ ਜਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2 ਸਾਲ ਯਾਨੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, 4, 5ਵਾਂ ਤੇ 6ਵਾਂ ਸਾਲ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਲੇਵੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵਡ ਹੈ ਕਿ 3 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਓਗੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਦਆਊਟ ਪੁਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਨ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਨਾ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਐਂਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਐਂਡ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੀਚਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 1 ਤੇ ਕਲਾਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਸਟੇਜ ਕਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 3 ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਸਟੇਜ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਡਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਲਾਸ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਸ 5 ਤੱਕ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਤੇ 5ਵੀਂ, ਯਾਨੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿਡਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਆਰਟਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਐਂਡ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਰਾਹੀਂ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਰਵਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੋਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਗਣਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਡਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਲਗਾ ਲਏ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 9ਵੀਂ, 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 10+2 ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੇਵੇਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਉਂ?
क्योंकि असी किहड़ा +1 दे विच कोई हुण +1 आर्ट्स +1 साइंस +1 कॉमर्स ये तां देना नहीं। असी वो सारे बैरीयर जिहड़े वो रिमूव कर दिते जाणगे और विद्यार्थी मल्टी डिसिपलिनरी स्टडी करेगा और जिहदे विच उहदी ग्रेटर जिहड़ी क्रिटिकल थिंकिंग है उहदी फ्लैक्सीबिलिटी है वो डिवेलप की जाएगी और स्टूडेंट्स दे कोल एक कैफेटेरिया ऑफ कोर्सेस जिहड़े है वो अवेलेबल होणगे जदों स्कूल च जाएगा 9वीं जमात दे विच उहदे कोल चॉइस है उस चॉइस दे मुताबिक और वो चॉइस किद्दां पता लगनी है जिहड़ा उन्हें मिडल स्टेज तक एक्सपीरियंशियल लर्निंग दे जिहड़े उहदे रिजल्ट्स आउणगे और मैं तुहाडे नाल सांझी करना चाहांगा जिहड़ी बहुत खूबसूरत गल इस सिक्ख्या नीति दी है कि हर विद्यार्थी दा इंडिविजुअल रिकॉर्ड जिहड़ा है वो मेनटेन किया जाएगा ओदियां कॉग्निटिव एबिलिटीज ओदियां कैपेसिटीज ओदी डेवलपमेंट ओदी ग्रोथ ओदे इंटरस्ट ओदे टेस्ट प्रेफरेंसेस सारा कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा और वो रिकॉर्ड के आधार पर जो दियां स्किल्स डिवेलप होके आउणगियां विद्यार्थी नूं उन्हां स्किल्स के अकॉर्डिंगली सैकेंडरी स्टेज दे विच अपनी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स लैण दी आग्या दी जाएगी। सो उत्थे एक मल्टी डिसिपलिनरी स्टडी का एनवायरनमेंट जिहड़ा क्रिएट होएगा। जे एक फिजिक्स का विद्यार्थी इकोनॉमिक्स के नाल पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है बट उन्हें दसना पेगा कि मेरी ये एस्पीरेशन क्यों है। सो उहदे अकॉर्डिंगली सिमिलरली जे इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी नाल अकाउंटेंसी पढ़ना चाहता है अकाउंटेंसी का विद्यार्थी नाल म्यूजिक पढ़ना चाहता है जे कोई वो कंबीनेशन अपनी लोड़ां दे मुताबिक डिवेलप करता है तो ये साडे कोल अवेलेबल होएगा। असीं जिहड़े बैरीयर्स ने आर्ट साइंस कॉमर्स ये सारा कुछ जिहड़ा आउण वाले 10 सालां दे विच रिमूव करन जा रहे हैं। सो ये एक ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ करिकुलर एंड पैडागोजिकल स्ट्रक्चर है जिहड़ा इस एजुकेशन पॉलिसी दे विच डिवेलप किया गया। और हुण मैं तुहाडे नाल थोड़े जिहे जिहड़े मेजर चेंजेस मेजर रिफॉर्म्स ने स्कूल एजुकेशन दे विच जिहड़े कीते गए उन्हां दे बारे गल करूंगा। सब तो पहली चीज़ तो यही है कि जिहड़ियां पहलियां साडीआं पॉलिसी सी उहदे विच साडी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन केयर दे उत्ते कोई बहुता एम्फेसिस नहीं सी। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि विद्यार्थी ਨੂੰ 10 साल 'ਚ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕਰਾਉਣੀ है 6 साल का विद्यार्थी ਸਾਡੇ ਕੋਲ दाखिल हो जाऊ लेकिन उस तो ਪਹਿਲਾਂ वाले साल ਜਿਹੜੇ बहुत महत्वपूर्ण ने यानी इस पॉलिसी का एक तो यूनिवर्सलाइजेशन कर दिता गया कि ਅਸੀਂ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन दवांगे और यूनिवर्सली एप्लीकेबल करांगे। ये नहीं कि हिंदुस्तान के एक हिस्से च दवांगे दूजे च नहीं दवांगे ये यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होएगी। दूसरी चीज कि जिहड़ी साडी एम्फेसिस है इस एजुकेशन पॉलिसी का वो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी दे उत्ते है कि असी बच्चे दे विच जिहड़ियां बेसिक चीज़ां फाउंडेशनल लिटरेसी उन्होंने लिखना पढ़ना चंगी तरह आवे उन्होंने अखर ज्ञान चंगी तरह आवे उन्होंने जिहड़ियां भी भाषावां पढ़ाईयां जांदियां उहदे रूट्स दे नाल उन्होंने जोड़िया जावे और उहदे अंदर एक लिटरेरी व्यक्ति जिहड़ा पूरी तरह लिटरेट है ज्ञानवान है वो अपनी समर्थावां नूं पछाणे और कैलकुलेटिव होवे एनालिसिस होवे उहदे उत्ते असीं एम्फेसाइज कीता। तीसरी चीज मैं तुहानूं दस ही दित्ती है कि असीं 10+2 सिस्टम की बजाय हुण 5+3+3+4 यानी फाउंडेशन स्टेज then middle stage then foundation stage preparatory stage middle stage and similarly secondary stage ਦੇ ਵਿੱਚ education ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ provide ਕਰਾਂਗੇ। और सारे education system ਨੂੰ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ सदी ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 21ਵੀਂ सदी दी ਜਿਹੜੀਆਂ स्किल रिक्वायरमेंट्स ने ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ करिकुलम ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मैथमेटिकल थिंकिंग भी होएगी और साइंटिफिक टेंपर भी दोने बहुत चीज़ां जरूरी ने। जब तक साडे अंदर मैथमेटिकल थिंकिंग नहीं असी कैलकुलेटिव नहीं हो सकते असी एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि आने वाला युग जिहड़ा वो बिग डाटा का युग है जिहदे विच डाटा विल बी द सोर्स ऑफ एनी काइंड ऑफ डिसीजन। सो देयरफॉर इत्थे जरूरी हो जाता कि मैथमेटिकल थिंकिंग ते जिहड़ा साइंटिफिक विज्ञानिक टेंपर है तुहाडा वो डिवेलप किया जाए। और मैं ये भी तुहानूं दस दिता है कि किसी तरह की कोई रिजिड सैपरेशन ऑफ एकेडमिक स्ट्रीम लाइक आर्ट साइंस कॉमर्स नहीं होएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिहड़ियां वो वखरे नहीं होंगे कोई एक्टिविटी एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं होएगी ऑल विल बी पार्ट ऑफ द करिकुलम स्पोर्ट्स म्यूजिक कल्चरल यूथ फेस्टिवल्स ऑल विल बी पार्ट ऑफ द करिकुलम इटसेल्फ।
क्योंकि अज साडे विद्यार्थी कोई भंगड़े की टीम च जांदा, कोई स्पोर्ट्स की टीम च जांदा है, लेकिन उहनूं असीं गिणिया जांदा भी इहने स्पोर्ट्स ही करना, इहने किहड़ा पढ़ना है। लेकिन नवीं सिक्ख्या जिहड़ी एजुकेशनल पॉलिसी है उहदे विच इह सारियां एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सिक्ख्या दा करिकुलम दा हिस्सा बना दिता गया। इसे तरह जिहड़े साडे गिफ्टेड स्टूडेंट्स ने, स्टूडेंट्स विद स्पैशल एबिलिटीज़ है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਲੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੈਂਡਰ ਇਨਕਲੂਜਨ ਫੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਭੇਜਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। और लेकिन इस दे विच जेंडर इनकलूजन फंड जिहड़ा वो क्रिएट करने की गल की गई है, ताकि आने वाले समय दे विच जेकर लड़कियां नूं पढ़न दे विच कोई औकड़ है, उन्हां नूं किसी तरह की कोई इनकरेजमेंट देने की लोड़ है, तो इस फंड दे विचों पैसे जुटा के असीं कोशिश करांगे कि आने वाली जनरेशन नूं डिवेलप किया जाए। इस तरह जिहड़ी वोकेशनल एजुकेशन है उहनूं 6वीं क्लास तो ऑनवर्ड ही शुरू कर दिता जाएगा, और हर विद्यार्थी दे लई जरूरी होएगा कि घट्टो घट एक स्किल जिहड़ी है वो अपनी उस स्कूलिंग दे विच डिवेलप करे। और मैं पहला भी ये गल दसी है कि विद्यार्थी दा असैसमेंट जिहड़ा 360 डिग्रीज साइंटिफिक प्रोग्रेस कार्ड जिहड़ा वो एक डिवेलप किया जाएगा, और हर विद्यार्थी की ट्रैकिंग की जाएगी उसदी प्रोग्रेस के आधार पर कि उन्हें कितना क अर्निंग की है, अपनी अचीव की है, लर्निंग आउटकम जिहड़ा उहदा की है। सो ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ 12 ਈਅਰ ਆਫ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵਿਦ 3 ਇਅਰਸ ਆਫ ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਟੋਟਲ 15 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਅਪ ਟੂ ਦੀ ਐਟਲੀਸਟ ਗ੍ਰੇਡ 5 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ कि एजुकेशन सिस्टम दे विच किसी विद्यार्थी दे उत्ते कोई भाषा इंपोज नहीं की जाएगी, लेकिन कोशिश जरूर की जाएगी कि जिहड़ा विद्यार्थी है वो ग्रेड 5 तक मदर टंग दे विच पढ़े, रीजनल लैंग्वेज दे विच पढ़े, क्योंकि जो व्यक्ति मां बोली दे विच सीख सकता है, जो भावनावां सोशल एथिकल करैक्टर जिहड़ा है वो मां बोली दे विच डिवेलप हो सकता है, शायद फॉरन लैंग्वेजेस दे विच नहीं हो सकता। इसी तरह स्कूल एजुकेशन दे विच कोशिश की जाएगी कि असीं नैशनल टैक्सट बुक्स जिहड़ियां तैयार करिए राष्ट्रीय पद्धर दे उत्ते। नाल दी नाल एम्फेसाइज ये भी होएगा कि जिहड़ा लोकल टैलेंट एंड फ्लेवर है वो भी झलकदा होवे। सो नैशनल लैवल दे उत्ते भी करिकुलम डिजाइन करांगे, बुक्स भी तैयार करांगे, नाल दी नाल लोकल ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਫਲੇਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਐਂਡ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੀਡ ਆਫ ਦੀ ਆਰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਪੇਪਰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਔਨ ਪੇਪਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹੈਡਸ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ
कि सरकार ने स्टेट पद्धर के उत्ते सर्वे करा लिया जी, 50 टैसट लै लए और विद्यार्थियों की प्रोग्रेस जी इंप्रूव हो रही है, पर जो असल दे विच देखते हैं कि वो सारा कुछ फेक एक्सरसाइज है तो बहुत शर्म भी आती है, तो अपने एजुकेशन सिस्टम के उत्ते सानू कई बार क्वेश्चन मार्क भी लगता है। सो आने वाली एजुकेशन पॉलिसी जी लागू हो चुकी है, जिहदे उत्ते असीं वर्क करना है, और उहदा धुरा जिहड़ा वो अध्यापक है। बहुत सारे लोग कहते जी ऑनलाइन टीचिंग होएगी, सारा कुछ होएगा, लेकिन जिहड़ा धुरा है उस टीचिंग दा वो अध्यापक ही है। और जेकर अध्यापक चाहेगा तो एजुकेशन पॉलिसी सक्सैसफुल होएगी, जे अध्यापक नहीं चाहेगा, क्योंकि उस धुरे दे अराउंड ही सारा कुछ घूमना है। सो इस करके ये चीज़ां जिहड़ियां सानूं सोचण वालियां। इसे तरह जिहड़ी ये नैशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, इहदे विच नैशनल असैसमेंट सेंटर जिहड़ा कि तुसी डाटा दोगे हर विद्यार्थी का स्टेट च जाएगा, स्टेट तो बाद असीं नैशनल असैसमेंट सेंटर च भेजांगे, और एक परख नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जिन्होंने परफॉर्मेंस असैसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। वो रिपोर्ट कार्ड हर विद्यार्थी को मिलेगा, वो on the basis of data which you have submitted as a teacher to the your head of the institution ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਊ ਤੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਫॉर टीचर एजुकेशन, क्योंकि मैं हुणे दस्सिया कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਬਦਲਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੁਰਾ ਟੀਚਰ ਹੈ। जब तक असी टीचर एजुकेशन के उत्ते जोर नहीं देंगे, टीचर्स नूं ट्रेन नहीं करांगे, तद तक असी शायद सक्सैसफुल नहीं हो सकांगे। क्योंकि असी देखते हैं, मैनू भी कई साल हो गए पोस्ट ग्रेजुएट बोर्ड, अंडर ग्रेजुएट बोर्ड ऑफ कॉमर्स पंजाब यूनिवर्सिटी के मैंबर के तौर पर, फैकल्टी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के सैकटरी के तौर पर वर्क करदे भी ਅਸੀਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਰਿਕੂਲਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ, 10 ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2030 ਤੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਗਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਸਤੇ 4 ईयर इंटैग्रेटेड बीएड डिग्री होएगी। सो 2030 तो बाद जे किसी ने 1 साल की बीएड की है तो शायद वो रेलिवेंट नहीं होएगी। सो कोशिश ये हुण होएगी सरकार की भी कि जिहड़ा असी बीए बीएड का एक इंटैग्रेटेड प्रोग्राम जिहड़ा कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ दे विच शुरू किया जाएगा। देयर विल बी नो बीएड कॉलेज एट ऑल, कोई वखरा बीएड कॉलेज नहीं होएगा। जिहड़ी इंटैग्रेटेड एजुकेशन है वो विद द डिग्री ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਮਫੈਸਿਸ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਆਰਟਸ ਕ੍ਰਾਫਟ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੇਚਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਨਵਾਈਟਡ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਦ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਕਲਰਸ ਸ਼ੇਪਸ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਐਂਡ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ, ਪਲੇ ਬੇਸ ਤੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਬੇਸ ਲਰਨਿੰਗ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਥਿਕਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਐਟੀਕੇਟ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
इसी तरह यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल, यानी मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग इन्वॉल्विंग बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। इसी तरह स्कूल्स असी गवर्नमेंट ते नॉन गवर्नमेंट संस्थावां दी हेल्प दे नाल, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन दे हेल्प दे नाल स्कूलां नूं बिल्ड कीता जाए। फोकस जिहड़ा है वो अचीविंग डिजायर्ड लर्निंग आउटकम एट ऑल लेवल्स होए, और जिहड़े ड्रॉप आउट्स ने, सब तो इंपॉर्टेंट चीज जिहड़ी है ड्रॉप आउट घटाउणा, सो दैट जिहड़े बच्चे छड्ड गए स्कूलां नूं पहली दूजी पास करन तो बाद स्कूल च आउंदे नहीं, उन्हां नूं लिआंदा जावे। अल्टरनेटिव सेंटर जिहड़े ने डिवेलप कीते जाण एजुकेशन दे, और जिहड़ी पीयर ट्यूटरिंग है, विद्यार्थी नूं भी पढ़ाए, अध्यापक दूजे अध्यापक नूं ट्रेन करे, ये चीज़ां जिहड़ियां वो स्कूल एजुकेशन सिस्टम दे विच लिआउण दी कोशिश कीती है। और इस एजुकेशन पॉलिसी का जिहड़ा फोकस है वो करिकुलम रिडक्शन दे विच भी होएगा, यानी बहुत सारी चीज़ां असीं पढ़ा रहे हैं जिन्हां दी लोड़ ही नहीं, एवें बस्ते वड्डे कीते होए आ, बस्ते दा भार वधाया होया। सो करिकुलम इन ऑल सब्जेक्ट टू बी रिड्यूस टू कोर एसेंशियल, क्योंकि असीं उन्हां दी कंसैप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वधाउणी है, फालतू चीज़ां जिहड़ियां वो नहीं पढ़ाउणियां। इस तरह क्रिटिकल थिंकिंग डिवेलप करे तुहाडा करिकुलम, जिहदे विच इनक्वायरी होवे, डिस्कवरी होवे, डिस्कशन होवे, विश्लेषण होवे, बेस टीचिंग जिहड़ी है वो अडॉप्ट करनी है। इस तरह इंटरैक्टिव क्लासेस असीं देख रहे हैं कि स्कूलों के विच वन वे ट्रैफिक होंदी है, टीचर बोल रहा बोल के उन्हें लिखाई जाना, बोर्ड ते लिखी जा रहा, विद्यार्थी लिखी जा रहा है, विद्यार्थियों वालों इंटरैक्शन जिहड़ी बहुत घट होंदी है। सो डिपेंडेंसी जिहड़ी है वो टैक्सट बुक के उत्ते घटाउणी है, क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स जिहड़े प्रमोट करने हैं। इस तरह जद तक एजुकेशन नूं असीं फन दे नाल नहीं जोड़ते, प्लेयर दे नाल नहीं जोड़ते, क्रिएटिव नहीं बनाते, कोलैबोरेटिव नहीं बनाते, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ दे विच नहीं असीं डिवेलप करते, डीपर स्टूडेंट लर्निंग नहीं करते, तद तक असीं शायद ये चीज़ां अचीव नहीं कर सकते। सो करिकुलम दी रिडक्शन दे उत्ते भी जोर दिता गया। इस तरह जिहड़ी पैडागॉजी है, डिलीवरी मैकेनिज्म है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी बहुत सारिया चेंजेस सुजैसट कीतियां गई, जिवें एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, इंटैग्रेटेड पैडागॉजी है, आर्ट, स्पोर्ट्स, स्टोरी टेलिंग, ICT, इंटैग्रेटेड पैडागॉजी, सब कुछ इकट्ठा किया गया। ये हुण कोई एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं होणगियां, पार्ट ऑफ दी एक्टिविटी होएगा। पीयर ट्यूटरिंग यानी वॉलंटरी ते जॉयफुल एक्टिविटी बनाई जाएगी। सुपरविजन, टीचर दी सुपरविजन दे विच एक स्टूडेंट नूं कहेगा तूं ओनूं दस तैनूं इस गल दी किवें समझ आई, दूसरे नूं समझा, ये चीज़ां जिहड़ियां वो होणगियां। और नो सैपरेशन बिटवीन करिकुलर एंड एक्सट्रा करिकुलर एंड नॉन करिकुलर एक्टिविटीज। इस तरह फ्रीडम ऑफ वैरायटी ऑफ दी सब्जैक्ट, हफ्ते दे विच असीं बैगलैस डेज भी निश्चित कीते ने इस एजुकेशन पॉलिसी दे विच, भी एक पर्टिकुलर दिन रख देना जिहदे च बच्चा बस्ता लैके आएगा ही नहीं, कोई किताब नहीं, नथिंग, सिर्फ असीं उस कैलेंडर दे विच प्लेवे एक्टिविटीज राहीं, चाहे वो किसी भी लैवल का बच्चा होवे, असीं उहनूं पढ़ाउण दी कोशिश करांगे और टैक्नोलॉजी दी वरतों दे नाल। सो हाले मैं देख रहा कि स्कूलों के शायद ऑनलाइन टीचिंग जो 9वीं तो लैके 12वीं तक तो शायद वो जूम के राही या डिफरेंट मैथडोलॉजीज के राही पढ़ाते होंगे, लेकिन हाले लोअर लैवल तक असी जी पैडागॉजी है वो डिवेलप नहीं कर सके। आने वाले समय के उत्ते भी फोकस किया जाएगा। और मैं पहले ही दसता कि जिहड़ियां टैक्सट बुक ने उहदा नैशनल फ्लेवर भी होएगा तो लोकल फ्लेवर भी जिहड़ा वो लियाउण दी कोशिश की जाएगी। और विद्यार्थी दी मैंटल फिजिकल हेल्थ के उत्ते भी चैकअप होएगा। ये नहीं है कि विद्यार्थी दाखिल हो गया असीं कहने हैं कि स्कूल जदों घर च विद्यार्थी है उहदे मापे उहदे पेरेंट्स ने, लेकिन जदों वो स्कूल चला गया तो स्कूल के टीचर्स ते जिहड़े उहदे हेड्स ने वो उहनां दे पेरेंट्स है। सो उहनां दा रेगुलर हेल्थ चैक, एनुअल हेल्थ चैक फॉर ऑल स्टूडेंट इट इज़ रिक्वायर्ड। इस तरह उन्होंने जिहड़ा बैग का वेट है घटाया जाएगा। सिमिलरली फोकस ऑन मैंडेटरी स्किल हेल्थ एंड वैलनेस के उत्ते काउंसलर स्कूलों के अपॉइंट किए जाएंगे जिहड़े कि स्कूल कंपलैक्सिस दे विच विद्यार्थियों को जज करते रहेंगे, उन्होंने डिसेबिलिटी जे कोई है उन्होंने क्योर करने की कोशिश की जाएगी। और इनकलूसिव एंड केयर कल्चर एट द स्कूल, उन्होंने लगे कि मैं स्कूल आया तो कोई बर्डन नहीं पै गया, मैं स्कूल आया तो मैं अपने घर दे विच ही हाँ, उन्ना ही सेफ है, जिवें मेरे घर के पेरेंट्स मैनू प्यार करते हैं उसी तरह टीचर्स भी जिहड़े है वो मैनू प्यार करते हैं। और स्कूल आना विद्यार्थी दे लई अपना खुशी और आनंद का सबब बने, इस दे उत्ते इस एजुकेशन पॉलिसी दे विच जोर दिता गया। सो इस तरह ये सी स्कूल एजुकेशन नाल संबंधित। हुण ब्रीफ दे विच मैं तुहानूं हायर एजुकेशन दे विच भी दस देना कि हायर एजुकेशन दे विच ये देखा गया कि साडी जिहड़ी एनरोलमेंट रेशो है स्कूलों तो बाद थोड़ी घट जाती है।
ਸੋ 50% ਗ੍ਰੋਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ 2035 ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਿਟ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ BA BSc BCom ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ BA BSc BCom ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ UG ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਆਫ ਕੋਰਸਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ 1 ਸਾਲ ਜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਈਅਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ PG ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਈਅਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ PG ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ 3 ਈਅਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ PG ਚ 2 ਸਾਲ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਈਅਰ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ MPhil ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕੈਡਮਿਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਟ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਦੇ ਅਗਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾਸਟ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮੈਂਟੋਰਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਲਫ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਬੇਸਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਨ ਪਲੇਸ ਆਫ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੇਜਰ ਰਿਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਵਿਚ ਵਿਲ ਐਮਫਸਾਈਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਂਡੇਮਿਕਸ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪੀਡੈਮਿਕਸ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ, ਰਿਸਰਚ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸਸ ਖੋਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ, UK, US ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਸ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਰੀਜਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ HRD ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਿੰਪਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਨਾਓ ਓਵਰ ਟੂ ਅਗੇਨ ਟੂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ। Good afternoon, all present over here. मैं गगनदीप कौर संघा, लेक्चरर in chemistry, ਅੱਜ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਨਰੇਬਲ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗਰਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਧਵਾਂ ਖੁਰਦ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਲ, ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ
ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਆਕਤ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾਵਰਟੀ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਸਰ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2-3 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੇਵਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਫਲੇਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਵਿਊ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਫਾਰ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਖ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, NCT ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ NCFTE, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 2021, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੇ ਬਦਲਾਵ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, NCERT ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਪਰਖ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਔਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਟ ਲਰਨਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਪਰਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਸਟੇਜ, ਮਿਡਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੇਜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਟੀਚਰ, ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਟੇਟ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹੈਸਿਵਨੈਸ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2030 ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ 5th ਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਧੀਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰੀਅਲ ਤੇ ਐਕੂਰੇਟ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਐਥੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ 3 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਹੈਸਿਵਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਗਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਟੀਚਰ ਬਾਏ ਚੁਆਇਸ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਔਰ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਪੇ ਪੈਕੇजेस ਦਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਮਿਟਡ ਪਰਸਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਇਸਨੈਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਮਾੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੀਏ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਹੀ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਉਹ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ, ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਕੋਹੈਸਿਵਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ 63 ਪੇजेस ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਹ 63 ਪੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਸੋ ਇਟਸ ਐਨ ਓਪਨ ਬੁੱਕ। ਜੋ ਮਰਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰੋ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे, नाम बोलो अपना पहला। सर हसनप्रीत कौर। वेरी गुड हसनप्रीत, हाँ जी हुण दसो। सर मेरा क्वेश्चन है बई न्यू एजुकेशनल पॉलिसी ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਔਰ ਇਹ ਚੇਂजेस ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅੱਗੇ ਆਊਟਕਮ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ 12 ਸਾਲ ਜੇ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਦਾ? ਯੈਸ ਸਰ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਹਸਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੀਚਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਉਤਸੁਕਤਾ, ਉਹ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਕੇ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੋ ਰੁਚੀ ਉਹਨੂੰ ਉਤਸੁਕ ਬਣਾਏ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕਮੀਆਂ ਇਸ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੁਚਿਕਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਔਰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜੌਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੋ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੈਂਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ, ਅਸੀਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਯੂਥ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ।
जॉब क्रिएटर बनोगे, जॉब क्रिएटर बनोगे। गुड आफ्टरनून यस सर। हाँ जी बेटे बोलो, नाम बोलो पहला अपना। हाँ जी सर, मैं बोल रही मैडम डॉक्टर राजविंदर, खालसा जी कॉलेज राजविंदर जी। प्रिंसिपल। हाँ जी सर, मेरा एक छोटा ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਧਰਾਤਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਨੰਬਰ 1। ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸਰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਇਕੁਇਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਐਸਾ ਇੱਕ এনवायरमेंट ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਮਬਲ ਹੈ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਹ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਕ੍ਰੀਡ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਮੌਕੇ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਰੇ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ? ਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚਾ? ਆਈ ਐਮ ਕਮਿੰਗ ਟੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਧੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸਿਵ ਆਨਲਾਈਨ ਓਪਨ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ HRD ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੂਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਕਸ ਕੋਰਸਿਸ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਆਨਲਾਈਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਦੇ ਆਰ ਫ੍ਰੀ,
कई बार ਹੁੰਦਾ ना कि सपोज करो कोई मैं अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है पर मैंने सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं कहना मैं किते काम ते लग्या होया पर ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ स्किल ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਕਸ ਕੋਰਸਸ ਫ੍ਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਆਨਲਾਈਨ ਓਪਨ ਕੋਰਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਟ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਆਫ ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਓਪਨ ਕੋਰਸਿਸ, ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੂਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਪਲੋਏਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। Thank you, sir. Thanks. Good morning, all of you. My name is Harshpreet Kaur, class 12 non-medical student. Sir, मेरा question ये है कि जिਵੇਂ मैं mathematics, chemistry, physics ਜਾਂ English ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ music ਆਪਣਾ subject ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, then ਜਿਹੜਾ music subject ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ additional grading subject ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ main scoring subject? ਦੇਖੋ, ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਚੁਆਇਸ ਬੇਸਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਬੇਟੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਫੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖਾਣਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਸ਼ਸ ਪਈਆਂ। ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਆਫ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। देयर विल बी नो एडिशनैलिटी कि आ एडिशनल सब्जेक्ट है जी, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये कोर सब्जेक्ट है, नॉन कोर सब्जेक्ट है। सो इस करके तुसी क्रेडिट अर्न करने हैं, नंबर नहीं अर्न करने। यू हैव टू अर्न द क्रेडिट्स। सो ये जिहड़ा सिस्टम नवा लागू होएगा वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, जिहदे ते तुसी किन्ने क्रेडिट अर्न कीते उस क्रेडिट्स के आधार के उत्ते तुहाडी इवैल्यूएशन जिहड़ी है वो होएगी। सो आ जिहड़ा ग्रेडिंग सिस्टम है ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, 70% मार्क्स, 60% मार्क्स, 69, ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜਕੱਲ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ, 89% ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ 89% ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੁਆਇਸ ਬੇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਅੰਕਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਅਲੱਗ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਅਨਮੋਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਅਨੂ ਸਰਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, मार्क्स सिस्टम में सारा कुछ खत्म हो जाएगा। कोई एडिशनल सब्जेक्ट नहीं, जो तुसी चुनोगे उहदे अनुसार अपनी समर्था दे, क्योंकि 8वीं तक असी तुहाडी समर्था बाहर कढ लैनी है भी तुहाडा टैलेंट कित्थे है, तुसी की चाहुंदे हो, तुहाडे अंदर है कि तुहाडा रिपोर्ट कार्ड जिहड़ा वो नैशनल लैवल दी परख एजेंसी है उन्हें कढ के दे देना कि बेटा तेरे लिए आ लाहेवंद है। then again you have a choice, उस चॉइस दे मुताबिक तुसी अपने आप नूं डेवलप। थैंक यू सर। सर मेरा होर भी क्वेश्चन है, जिवें तुसीं कहा सीगा कि ये 6 सालां विच जवाब ली। हां बोलो। कि ये 6 सालां विच पॉलिसी बनी है ते ये 10 सालां विच लागू हो सकदी है। 10 सालां विच मतलब नेक्स्ट ईयर तक लागू हो सकदी है?
बेटे एक मेरा क्वेश्चन ए भी है। देखो हाँ ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला बोलो। कि अगला क्वेश्चन ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵਧਣ ਗਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਜੌਬ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਧਣ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਵਧੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੇ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ठीक है, सो सब तो पहला मैं तेरी पहली गल ते आना है कि ये एजुकेशन पॉलिसी लागू होने दे नाल, क्योंकि तुसी क्या 10 साल 2030 तक इनू असी इंप्लीमेंट करना। देखो असी इनू ना फाउंडेशन स्टेज दे विचों उत्ते लागू शुरू करना। तुसी जिहड़े बच्चे हो तुसी ऑलरेडी इस पॉलिसी तो बाहर हो, इस करके कहा गया कि क्योंकि इस पॉलिसी दे विच कुछ ऐसियां गल्लां ने जिहदे लई सानू एक स्ट्रक्चर पहला तैयार करना पैना। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फाउंडेशन स्टेज। सो वो बच्चे जिहड़े इस साल तो जाने आने वाले समय तो दाखिल होणगे वो फाउंडेशन स्टेज होणगे। सब तो पहला असी उस लैवल तक उन्होंने डिवेलप करने लई जिहड़ा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार करांगे। नाल दी नाल मैं जिवें पहला ही कहा कि पंजाब दे विच पहला ही इहदे उत्ते कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार पद्धर दे उत्ते भी बहुत सारियां कोशिशां कमेटियां बना के इनू इंप्लीमेंट करने लई, क्योंकि कई चीज़ां ने जिहड़ियां कैफेटेरिया ऑफ कोर्सेस, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इन्हां सारियां चीज़ां नू हुणे तो ही लागू किया जाएगा। लेकिन इनू ऑपरेशनल हुंदियां हुंदियां 10 साल इस करके लगणगे क्योंकि असी फाउंडेशन स्टेज तो मूव करना, और जदों असी उस 15 साल तक पहुंचांगे तो ये बाय दैट टाइम 2035 आ जाएगा। सो ये फुली इंप्लीमेंट हो जाएगी। सो असी स्टार्ट करांगे फाउंडेशन स्टेज तो। जे तुसी कहो इमीडिएटली सारा कुछ बदल जाएगा, हाले नहीं, क्योंकि असी फाउंडेशन स्टेज तो वर्क करना। दूजी गल तुसी ये कही कि अनएम्पलॉयमेंट इहदे नाल घटेगी। देखो मैं समझदा अज दी डेट दे विच जे कोई व्यक्ति अनएम्पलॉयड है, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਜੇਕਰ ਫੁੱਲੀ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ जॉब सीकर नहीं, नौकरी मंगण वाले नहीं, नौकरी देण वाले बनोगे। तीसरी गल तुसी कहा कि बहुत सारे लोगों का क्रेज है बाहर जाण दा। बाहर लोग क्यों जाते ने? क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं 90% असी कई सर्वेज करवाए ने, बाहर लोग पढ़न लिए नहीं जाते। बाहर लोग उत्थे इंपलॉयमेंट कारणा करके जाते हैं ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਦਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਤਵ। Yes. Sir, thanks for such a great answers. Thank you. Sir, मेरा क्वेश्चन सी। नाम बोलो बेटा। सिमरनजीत कौर। सिमरनजीत, ना वधिया नाम है, लिखना बोलो बेटे। Yes, सिमरनजीत। सर जिद्दां हुण वाले ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਘੱਟ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ? ਕੀ ਚੀਜ਼? ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ।
ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। let me tell you ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਮੈਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ 65% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਹ ਜੌਬ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਕੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਮਾਰਕਸ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਮਾੜਾ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਪਲੋਇਰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਸਕਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ। ਸੋ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੋਈ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁਣ ਆਊਟਸੋਰਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੌਬ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮਾਰਕਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਊਨਡ ਫॉर ਸੋ ਮੈਨੀ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼। ਜੇ ਉਹਦੇ ਦੀ 2-3% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਆ, ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਲਾਉਣਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਨਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਕੇ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਕਰੋਗੇ, ਸੀਖ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ। ਜਦੋਂ ਹੁਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰੂ ਨਵੀਂ ਪੌਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੱਲੂ। ਹਲੇ ਨਾ ਸੋਚੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਓਕੇ ਸਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਰਾਜਨਪ੍ਰੀਤ। ਮੇਰਾ ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੇਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੀਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨੈਚੁਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਹੈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇजेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।
Sir, I'm Sonia. ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਸਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੱਖਗੜ੍ਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਧਵਾਂ ਖੁਰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਨਰੇਬਲ ਪਰਸਨਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਲੀਜ਼। Honorable Dr. Ashwini Kumar ji, Professor PG Department of Commerce, SCD Government College, Ludhiana. Sir, I thank you for taking the time to speak to us. Your insights into the reformed education policy and how it is going to impact the lives of so many people was both fascinating and vital. But I particularly liked hearing about the new initiatives being put into place in this country and learning few simple things we can all put into practice in our lives. I'm also grateful to Sardar Birinder Singh Sidhu IPS, President of Guru Har Gobind Ujagar Hari Trust, for providing encouragement to organize such webinars. I owe special gratitude to Sardar Pritam Singh Ji Jol for joining and spending full time with us in this webinar. I thank principals of the sister institutes, Dr. Rajvinder Kaur Ji from Khalsa College, Dr. Amandeep Kaur Ji from College of Education, Dr. S.K. Naik Ji from Law College, and Shri Pavan Sood Ji from GHG Public Senior Secondary School, Sidhwa Khurd, who joined us today. I extend my thanks to my staff members for their enormous cooperation in the organization of this event. Finally, I thank all the distinguished invitees present here, accepting our invitation. Thank you, sir. Thanks all. Thank you very much. Thank you. Should I close the meeting? Yes, sir. Okay.